ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੋਤੇ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ सब तेरा कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई ना होना जान मेरा। गगन गमम पतियो परे निशाने खाओ के चुमंडियो सूरमा आव जूझने को जाओ। बोलो सतनाम श्री में पिता ने पिता दी बलि दे के रुण नो देश दा बेड़ा बचा लिया है। पुत्र वारने दी तरतीब वेखो जोड़ा जोड़ा ही चौहा दा बना लिया है। जोड़ा वे चमकौर दे वार दिता जोड़ा नीहा दे विच रोशन करन लई देश दे चार कौने दीवा अपना चमुखिया बुझा लिया। हो गुरु गोबिंद सिंह कलगियां वाला, गुरु गोबिंद सिंह कलगियां वाला ऐसा कार्य उपकार गया देश धर्म
माता गुजरी उच्चा बुरज निशानी दो पुत्र चमकौर नु तोरे दो पुत्र चमकौर नु तोरे दो नीहां विच खलार गया देश धर्म दे तो अपने चारे पुत्र वार गया गुरु गोबिंद सिंह कलगियां वाला दो बूंदा अमृत दिया जिन्ना बुल्लां नाल सुहाइयां उन्हां ने भी मौत नू जाके घुट घुट जफियां पाइयां खूनी खंजर हिक नाल लाके खूनी खंजर हिक नाल लाके ऐसा कर प्रचार गया देश धर्म दे उतो अपने चारे पुत्र वार गया गुरु गोबिंद सिंह कलगियां वाला गिदड़ा नू जद थापी दित्ती शेरां वांगर भुके चिड़ियां कोलों डरदे मारे बाज ना वेखे लुके तेरा संत सिपाही कल्ला तेरा संत सिपाही कल्ला लखां नू ललकार गया देश धर्म दे उतो अपने चारे पुत्र वार गया गुरु गोबिंद सिंह कलगियां वाला जद तक रहेगी धरती माता जद तक चंद सितारे एक कुर्बानी भुल नहीं सकते भारतवासी सारे बलदेव सिंघा ओदे दर दी तूड़ी बलदेव सिंघा ओदे दर दी तूड़ी
ਮੱਥੇ ਲਾ ਸੰਸਾਰ ਗਿਆ, ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਰ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੂੰਜਾਂ ਵਾਂਗ ਕਰਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕੀ, ਕੂੰਜਾਂ ਵਾਂਗ ਕਰਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਖਣਾ ਇਹੋ ਹੀ ਸੁਖਦੇ ਸਨ, ਮੇਰੀ ਮਾਲਕਾ ਪੂਰੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ। ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਲੈ ਲੈ, ਮੇਰਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ। ਚੁਣ ਲੈ ਨਹੁੰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਾਈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦੇ। ਚੁਣ ਲੈ ਨਹੁੰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਾਈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦੇ। ਦੀਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਕੇ ਜੋਤ ਸਰੂਪ, हलत पलट के राखे वालिए दो जहान। तन तन साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन निगी गोद अंदर सालाना जोड़ मेले के संबंध विच सजे हुए दीवाना दे विच सवेर तो लैके हुण तक देवतियां दे न्याई समाधियां ला के जुड़ के बैठे प्यारे पंथ खालसा जीओ, आओ कुछ विचारां दी आरंभता करन तो पहला दोए कर जोड़ करूं अरदास, तुद भावे तां आणे रास। दोवें हथ जोड़ के अरदास बेनती करके सतगुरां दे पावन चरनां अंदर नक मस्तक हो करके अपनी हाजरी गुरदेव पातशाह के चरणों में लवा के गुरदेव पातशाह के कोलों कुछ कहने की आग्ञा प्राप्त कर लईए। इको बार कहते गुरफतेह का जोग उत्तर दे के धन्नवादी बनाओ जी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। तकरीबन 10 साल बाद इस नगर दियां संगतां दे दर्शन दीदार करने का सुभाग प्राप्त होया है। एक मैं बेनती करके मैं जिन्नी परमात्मा परमेश्वर ने दास नूं बुद्ध बख्शिश की है, जैसी मत दे तैसा प्रकाश। उस अनुसार किसी इतिहास की लड़ी नूं आरंभ करके अपने समय विच रह के गुर इतिहास आप जी दे नाल साझा करांगा। जदों असीं इत्थे पहुंचे ते बहुत ही सत्कारयोग गुरु घर दे कथावाचक भाई हरी सिंह जी रंधावे वाले, उन्हां दे सपुत्र वो आप जी नूं गुरु के शब्द की विचार कथा और गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के पावन इतिहास विचों कवियां की दास्तां आप जी दे नाल सांझी कर रहे सन। और स्टेज सैकटरी बहुत ही सत्कारयोग पंथ प्रसिद्ध विद्वान, जिथे वो कथा विचारा करते हैं उत्थे इंटरनेशनल गतके दे कोच भी हैं। थोड़ी जी पुरानी साड़ी जान पछाण हैगी आ, लंबे समय बाद मिले हैं। जदों उन्होंने स्टेज ते दाह दे ढाडी जथे का जिक्र किया ते नाम उन्हें बोलिया भाई हरप्रीत सिंह जी जेठूवाल, ते मैं उन्होंने कन्ना विच कहा भाई निर्मल सिंह जेठूवाल। एक दम अचंभे विच आ गए। कई बार ऐसा होंदा है कि आप जी ने इश्तिहार छपाए आ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ नाम लिखिया है भाई हरप्रीत सिंह जी जेठूवाल, ते स्टेज ते भी ऐलान किया गया है। एक बेनती करके कई बार संगतां अचंभे विच आ जांदियां ते भाई साहब कह रहे सी तुहाडी ड्यूटी बदल गई है,
ਜਥਾ ਬਦਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਥਾ ਬਦਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਾਕਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਤੋਂ 26 ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਢਾਡੀ ਜਥੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਿਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਗਰ ਆ, ਪਿੰਡ ਜੇਠੂਵਾਲ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਦਾਸ ਪਹਿਲੋਂ ਸਹਾਇਕ ਢਾਡੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ BA ਸਾਹਿਬ, ਗਿਆਨੀ ਗਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਬਣਾਇਆ। ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਕਾਕਾ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨੇ 3 ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਲੇ ਬਣੇ ਆ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਕਾਕਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਸਿੱਖੀ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਰੰਗੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੱਥਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ YouTube ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਸ ਨਗਰ, ਕਦੀ ਉਸ ਨਗਰ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਰੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਸੇਵਾ ਬਣਾਈ, ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਮਾਣੇ ਜੇ ਇਸ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨੇੜਲੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਲੱਗਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਾਥੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥਾ ਰਹਿ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਥਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਕਾਕਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇਠੂਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 2 ਟੂਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਮਾਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਾਡੀ ਨੱਥਾ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲਿਆ ਸੀ, ਢਾਡੀ ਸਿੰਘੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਰਜਵਾੜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਢਾਡੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਉਹ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਦਾਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਢਾਡੀ ਸਭਾ, ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਦਾਸ ਉਸ ਸਭਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਿਨਾਂ ਸੱਦੇ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਮੜੀਆਂ ਮੱਟਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਥਾ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭੇਟਾ ਕੀ ਲਵੋਗੇ? ਤੇ ਦਾਸ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਗਏ, ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਜ਼ ਹੀ ਸੁਰ ਹੁੰਦੇ ਆ।
ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਢਾਡੀ ਸਭਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਰਸੋਏ ਢਾਡੀ ਹੈ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕਦਮ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚਲ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਕਵਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਜੋ। ਜਦੋਂ ਜਸ਼ੀਲੀ ਵਾਰ ਗਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਐਨ ਚੁੱਪਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਨਾਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਤ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਸਮੇਤ 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, 15 ਭਗਤ, 11 ਭੱਟ ਤੇ 4 ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਾਦੋ ਸੁਦੀ 1 ਭਾਦੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ 1604 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਣੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨੀਆਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਵਰਗੇ ਸੱਚੀ ਸਰਵਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੱਥੇ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ 5 ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਉਬਲ ਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਬਲ ਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਦਮਕਾ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਪਾਵੇ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਤਪਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਠਾਰਦਾ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਫੁੱਟਿਆ ਅਗਨੀ ਚੋਂ ਰੰਗ ਕਰਤਾਰ ਦਾ, ਦਿੱਤਾ ਬਦਲ ਅਨਮਾਨਹੀਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਬਲ ਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲੋਹ ਪੁੱਟੀ ਗਈ, ਉੱਪਰ ਤਵੀ ਪੀੜੀ ਗਈ, ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਤਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪ ਤਤੀ ਲੋਹ ਤੇ ਬੈਠੋ। ਦੀਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਤੀ ਲੋਹ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਛਡਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਸਜ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੱਟਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਸੜ ਸੜ ਕੇ ਚਰਬੀ ਬਣ ਕੇ ਲੋਹ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਨੋ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸਜ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸੀ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਸਜ਼ਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਪਠਿਆਰਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦਾਣੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸੱਦ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਪਰ ਗਰਮ ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਪਵਾਈ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਪਰ ਰੇਤਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਰਮ ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ
ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਲਗਾ, ਦਾਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਪਰ ਗਰਮ ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੂ ਵਿੱਚ ਪਿੜ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਪਠਿਆਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੜਛੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਸੀਸ ਉੱਪਰ ਗਰਮ ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਕੜਛਾ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਦੀ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ। ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਨਕ जोर गोबिंद का पूर्ण गुणतास। खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है, मुश्किल तो ये है जे मुश्किल से होती है। ताड़ी अरदास प्रवान चढ़ेगी, इस कड़छे नूं साभ के रखना। ਉਹ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਪਠਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਕੜਛਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਹ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਆਪ ਤਤੀ ਲੋਹ ਤੋਂ ਉਠੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੁੰਗੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਲ ਤੇ ਖੜ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਧੂ ਕੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਭਲਵੱਟਿਆਂ ਤੇ ਖੂਨ ਜੰਮਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਲਾਦ ਨੇ ਪੱਥਰ ਉਠਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਲਾਦ ਨੇ ਪੱਥਰ ਉਠਾਇਆ। ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭਲਵੱਟਿਆਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ। ਤਤੀਰੀ ਬਣ ਕੇ ਖੂਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੋਲੇ ਆ, ਬੋਲ ਸੋ ਧਰਮੜੀਆ ਮੋਹਣ ਕਤ ਧਾਰੀ ਰਾਮ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਐ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਚੱਟੜਿਓ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦੋ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਬੇਮਿਆਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੀ सदा को दबाना तो खैर मुमकिन है, मगर बदलते हालात की रफ्तार को कौन रोकेगा। फसीले आग से आहान बहुत बुलंद ही सही, मगर हयात की ललकार को कौन रोकेगा। वो मेरे ख्यालों की प्रवास को रोकने वाले हर गोबिंद की तलवार को कौन रोकेगा, कौन रोकेगा। मेरे पुत्र हर गोबिंद पातशाह दियां पहनियां हुई दो तलवारां, जिस दिन उन्हां दी तलवार बेमियान होगी ना, उन्हां दी तलवार दे सामने तुसीं ठहर नहीं सकदे। आखिर सतगुरु अर्जन देव पातशाह जी नूं 30 मई 1606 ईस्वी नूं ਜਦੋਂ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਲੱਗੇ ਕਰਨ, ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੋ ਪੰਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਈਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੋ, ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਰ 30 ਮਈ 1606 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ, ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਦਾਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ। आप तो शहीद हो चले हो, आप प्रसंग नूं इत्थों आरंभ कर लेने आ कि शांतमई तो बाद सिख कौम के अंदर टर्निंग पॉइंट किवें आया। आप प्रसंग नूं लगे आरंभ करना। ढाडी कला की एक वणगी है, भाई साहब कह रहे सी ढाडी कला अलोप होंदी जा रही है। असी जो कुछ कवांगे ढाडी कला विच रह के करांगे, कोई विच गीत छंदबंदी नहीं गावांगे, केवल ढाडी कला दे विच बोलांगे। दास श्री अकाल तख्त साहिब दा हजूरी ढाडी है, अकाल तख्त साहिब दे हुक्म की पालना करदे इतिहास नूं कवांगे।
ਉਹ ਵਾਰਾ ਕਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਜੇਠੂਵਾਲ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜੱਤਾ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੰਮਤ 1663 ਹੈ ਸੀ ਬਿਕਰਮੀ। ਹਾਂ ਸੰਮਤ 1600 ਸੰਮਤ 1663 ਹੈ ਸੀ ਬਿਕਰਮੀ। ਜੇਠ ਸੁਦੀ ਚੌਥ ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਜਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਜਾ ਸਮਾਉਣ ਲਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਭਾਣਾ ਮਾਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੰਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲੇ ਪਾਏ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਛੋੜਾ ਆਪਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਝਾਲੇ ਸਕਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚਲੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਆਪ ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੇ ਧੀਰਜ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਿੱਕੀ ਬੂਟੇ ਤੇ ਸਿੱਕੀ ਬੂਟੇ ਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਲਾਲੀਆਂ। ਖੂਨ ਪਾ ਕੇ ਸਿੰਜ ਚਲੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਛੇਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਨਾਣਾ। ਬਾਕੀ ਫੈਸਲੇ ਬਾਕੀ ਫੈਸਲੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੰਨੀ ਆਖ ਕੇ ਇੰਨੀ ਆਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਆਤਮਾ ਪਾਠ ਜਪ ਜੀ ਪਾਠ ਜਪ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਯਾਰਾ ਦਾਸਾ ਸਤ ਗੁਰਾਂ ਓੜ ਨਿਭੀ ਓੜਕ ਨਿਭੀ ਪਰੀਤ ਮੁਖੋਂ ਆਖਿਆ। ਤੇਰਿਆ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਉਧਰ ਪਾਪੀਆਂ ਸੜੇ ਹੋਏ ਤਨ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੋਬਦਾ ਭਾਂਡਾ ਦੇਹੀ ਦਾ ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਫਟਿਆ। ਆਤਮਾ ਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਈ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋਤ ਨਾਲ ਜੋਤ ਚਾਮੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹਰੀ ਨੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਪੰਛੀਆ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਕੇ ਵਸ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸ ਗਏ। ਜਦ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਰੰਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੋਪੜ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ तस्वीर बदलती कौमां दी। जो आशिक ने शहादत के वो जीना छोड़ देते हैं, जिस्म को खिलौना जानकर खुशी से फोड़ देते हैं। ना ताजों की ना तख्तों की ना हुरों की हसरत, खुदा खुदाई भी दे तो वापस मोड़ देते हैं। ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। सूरज किरण मिले जल का जल होया राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम।
दीन अते दुनिया दे मालक सतगुरु अर्जन देव पातशाह जी नूं रावी दे वहिंदे हुए ठंडे जल विच सुट के जालमां ने शहीद कर दिता। सड़िया होया तन फुट गया, पानी विच तसीर गुरदेव पातशाह जी रल गई। ओही रावी दा पानी खेतां विच जदों किसानां ने धन बीजिया, कणक बीजी, छोले बीजे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸੀਰ ਗਈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਕਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੂਨ ਦੀ ਤਸੀਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਆਏ। 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ सचखंड दरबार साहब श्री हरमंदर साहब विखे कोल बुला के ते कह लगे, बेटा असी चले हाँ, जालमा ने सानू शहीद कर देना है, पर असी तुहाडा पहलो इम्तिहान लेना है कि तुसी गुरता गद्दी दे योग हैगे कि नहीं होगे। कह लगे पिता जी हुक्म, ते कह लगे अपने गात्रे विचों अपनी तलवार कड्डो। सतगुरु हरगोबिंद पातशाह ने अपने गात्रे विचों तलवार कड्डी ते कह लगे दाता जी पिता जी हुण हुक्म की है। ते सतगुरु कहणगे अपनी उंगल ते वार करो। जदों सतगुरु हरगोबिंद पातशाह अपनी उंगल ते वार कर लगे ते सतगुरु अर्जन देव पातशाह जी ने रोक दिता, बेटा तू इम्तिहान दे परचे विचों पास हो गया, असी चले शहीद होने वास्ते, तुसी कौम दी अगवाई करनी। हरगोबिंद की बाह पकड़ाई, भाई गुरदास नूं बैठ समझाया, असां होया तुरका विच जाना, ओना करनी हुज्जत, तुसी दबाबे विच करना टिकाना। शरीर है छुटना, संसा ना कोए, रजाए खवंद दी इस तरह होए, सहब मत्था टेक विद्या होए गए, दुष्ट चौंकड़ी विच आए भये, भये कैद दुख पाया सुख होया। गुरदेव पातशाह जी धर्म की खातर, सिक्खी की खातर शहीद हो गए। बहादुर बाबा बिधि चंद जी वापस आए। सतगुरु हरगोबिंद पातशाह ने पूछा कि बाबा जी गुरदेव पातशाह जी का हुक्म की सी। कह लगे दाता जी शहीद हो गया, उन्हां दा हुक्म सी कि आप मीरी पीरी दे मालक बनो, 2 तलवारां धारण करनियां, कोई भी साडा सिख शस्त्रहीन नहीं रहेगा, अपने कोल शस्त्र रखेगा। कौम दे विच शांतमई दा समा हुण बतीत हो गया है, हुण कौम दे विच एक टर्निंग पुआइंट आ गया है, शक्ति चाहिदी है भगती दे नाल। उत्थे ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी ते भाई साहब भाई गुरदास जी ने मेरी पीरी दे मालक सतगुरु हरगोबिंद पातशाह नूं 2 तलवारां धारण कराईयां। 2 पहन के तेज चमकदार तेगा गुरु नानक दी सिੱਖੀ चमका दिती। मेरी पीरी दा इकट्ठा संबंध करके भगती शक्ति दे नाल मिला दिती। हरकत विच जवानियां आ गईयां, वार ढाडियां जदों सुना दिती, शिंदा आठे नगारे ते चोट ला के दिल्ली तक सरकार हिला दिती। सतगुरु हरगोबिंद पातशाह जी 11 साल की उम्र में सिख कौम के 6वें गुरु बने। हुण आप सतगुरु हरगोबिंद पातशाह ने तैयारी की है और दिल्ली के तख्त नालों, लाहौर के तख्त नालों, आगरे के तख्त नालों, कलानौर के तख्त नालों 2.5 फुट उच्चा तख्त तैयार किया। अकाल बुंगा जिसनों श्री अकाल तख्त साहब कहा जाता है, सिखां की सुप्रीम ताकत है। किसी राज ना हाथ लगायो, बुढ़े और गुरदास बनाए। भाई साहब भाई गुरदास जी ते ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी ने इट्टां ते चूने की सेवा की है। सतगुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने अपने कर कमला दे नाल अकाल तख्त साहब की सिरजना की है। मीरी पीरी दे मालक बन गए। अकाल तख्त साहब की सिरजना हो गई। सरकार वाल सिख संगतां दा जिहड़ा ध्यान सी घट गया। जिन्ने भी फैसले सतगुरु हरगोबिंद पातशाह जी मिनटां सेकंडां विच करा दिंदे आ ते चढ़ावा चढ़ाउण वालियां दा कोई घाटा नहीं रह गया। रौनकां लग गईयां ते बहादुर बाबा बिधि चंद नूं सतगुरु हरगोबिंद पातशाह जी कहंदे आ, बाबा जी हुण साडे दरबार अंदर 2 ढाडी होने चाहिए। जो सिखां दीयां रगां अंदर खून जम चुका है, अपनियां ढाडी वारां जशीलियां वारां बयान करके सिखां दीयां रगां अंदर जिहड़ा खून जम चुका है उहनूं गर्म कर सकण। सन्मान ते सत्कार जो खालसा जी, जदों असीं रस्ते विच आ रहे सां और साडा मन बनिया सी कि गुरु के बाग दे मोर्चे दा इतिहास संगतां दे नाल साझा करदे, स्टेज ते पहुंचे ते कथा हो रही सी सतगुरु कलगियां वाले पातशाह जी दी।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਨੱਥੇ ਅਬਦੁੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਚੌਂਕ ਹੁੰਦਾ, ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਰਸਤੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੱਡੀ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਲਾਹ ਤੇ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੜਛਾ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਪਠਿਆੜੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਪੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚੋਜ ਰਚਾਏ ਸਨ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਇੰਨੇ ਲੜਾਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਕਤ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਮਾਝੇ ਤੇ ਢਾਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖਾਸ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਢਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਆਵੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਰਤਨੀ ਆਵੇ, ਢਾਡੀ ਆਵੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਿੱਦਣ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜੋੜ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਆਪਣਾ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਵੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਲਿੱਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਖੜਕਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਮਜ਼ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਵਾਂਗੇ ਜਵਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗਾ ਵਗੋ। ਖੰਗੂਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਗਾਓ, ਤੇ ਜਵਾਬ ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਾ ਸਕਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਜੀ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਨੀ, ਜੇ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਭਟਕ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ, ਮੀਨ ਮਰੇ ਜਲ ਕੇ ਪਰਸੇ ਕਬੂ ਨਾ ਮਰੇ ਤਨ ਕਬੂ ਨਾ ਮਰੇ ਪਰ ਪਾਵਕ ਪਾਏ। ਮੀਨ ਮਰੇ ਜਲ ਕੇ ਪਰਸੇ ਕਬੂ ਨਾ ਮਰੇ ਪਰ ਪਾਵਕ ਪਾਵੇ। ਹਾਥੀ ਮਰੇ ਮਦ ਕੇ ਪਰਸੇ ਕਬੂ ਨਾ ਮਰੇ ਤਨ ਤਾਪ ਕੇ ਆਏ। ਤਿया मरे पिया के परसे कबू न मरे परदेस सुधाए। गुड़ की बात कहूं द्रिजराज विचार सके ना बिना चितलाए। हुण भाई चंदन जी हैरान ते परेशान हो गया। मीन गुरबाणी विच मच्छी नूं कहा जांदा है, मीन मरे जल के परसे। उहदा कहण दा भाव सी कि पानी विच पाया मच्छी जिहड़ी है मर जांदी है, बाहर कढ के अग विच पा दो ते जिंदी हो जाएगी। वो कहंदा ये किवें हो सकदा है। दूजा बचन हाथी मरे मद के परसे। हाथी नूं शराब पिया दो ते हाथी ते अथरा हो जांदा है। आ 22 धार दे राजियां ने हाथी नूं शराब पियाई सी ना ते सुंड दे नाल किरपानां बंध दित्तियां सी ते हाथी अथरा होके अपने साथियां दे उत्ते चढ़ गया सी। जदों भाई बचित्तर सिंह ने नागणी मार के उहदे मत्थे विच पिछां मुड़ दित्ता सी ते जदों हाथी नूं बुखार चढ़े उदों मरदा है। वो कहता है हाथी मरे मद के परसे कबू ना मरे तन ताप के आए। चंदन कवि हैरान हो गया। कहता तिया मरे पिया के परसे। परदेश दे विचों पति आउंदा है ते तिया उहनूं वेख के मर जांदी है ते जदों परदेश विच चल जांदा ते तिया जिहड़ी है जीवित हो जांदी है। वो कहता ये किवें हो सकदा है। कहता गुड़ की बात कहूं द्रिजराज विचार सके ना बिना चितलाए। ये भी गल कहती विचार सके ना
बिना चित लाए। ते चंदन कवि पहले हैरान सी कि घोड़ियां दी सेवा करने वाला मेरी कविता का जवाब दिता है, किन्नियां पेशावां दा मैं समेल करके कविता लिखी है, इन्हें की कह दिता है। जवाब ना आया ते कहन लगे तुहाडी कविता समझ तो बाहर है। ते भाई धन्ना सिंह जी कहन लगे तुहाडा ध्यान भटक चुका सी, मैं एक लैन पंक्ति सही कर देना, बाकी जवाब तुहानू आपे आ जाना। वो कहता है मीन मरे जल के परसे कबू ना, कि जल दे विच सुटिया मच्छी कदी नहीं मरदी। हाथी मरे मद के परसे कबू ना, तिया मरे पिया के परसे कबू ना। कविता सुध होगी। कवि चंदन का ध्यान भटक गया सी। जे तुहाडा ध्यान भटक गया या साडा भटक गया तो असीं वारां भुल जांगे, तुहाडा ध्यान भटक गया तो तुसीं इतिहास नूं भुल जाओगे। ध्यान धर के खालसा जी बोलना जी वाहिगुरू वाहिगुरू। एक बार अपनी रसना करो पवित्र, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा पड़ा। बहादुर बाबा बिधि चंद अपने पिंड सुर सिंह गया, उथों 2 ढाडी ते सतगुरां ने यह भी गल कही सी, बहादुर बाबा बिधि चंद जी जेड़े साडे दरबार अंदर ढाडी आने ना वो पैदल चल के ना आउण, उन्होंने हाथियां ते चढ़ा के लियाउणा है। ते हाथियां ते वेखो किन्ने सिंह साहब आंदे आ, किन्ने रागी आउंदे आ, किसे नूं हाथी ते चढ़ा के नहीं लिआंदा है ते ढाडियां नूं दरबार विच हाथी ते चढ़ा के लिआंदा है। ते आए गुरदेव पातशाह दे दर्शन कीते ते सतगुरु कहंदे ढाडियो ऐसी वीर रस वार गायो, कमजोर तो कमजोर दिल बंदा वो भी रण मैदान अंदर जूझण वास्ते तैयार हो जाए। ते कहण लगे दाता पहलों असी आप जी की शान के संबंध में कुछ कहना चाहुंदे हां। सतगुरु कहण लगे कहो। वो कहंदे आ 2 तलवारी बधियां, एक मीर दी एक पीर दी, एक अजमत दी एक राज दी, एक राखी करे वजीर दी, हिम्मत बाहां कोट गढ़ दरवाजा बल्ख बकीर दी, नाल सिपाही नील नल मार दुष्टां करे तगीर दी, पग तेरी की जहांगीर दी। दाता ताड़ी दस्तार दे सामने वक्त दे बादशाह जहांगीर दी पग भी कोई मैंने नहीं रखती। हुण उत्थे सतगुरु हरगोबिंद पातशाह दे सामने उन्हां ढाडी वारा गाइयां ते सतगुरु हरगोबिंद पातशाह ने उन्होंने सोने दियां ढड्डां नाम विच दित्तियां सन। अज संत महापुरुष भाई दर्शन सिंह जी कुली वाले, दर्शन सिंह जी बोरी वाले, वो ढाडियां दा मान सन्मान जां सोने दियां ढड्डां जां सोने दे सरंगी दे गज जां पैन जां कैंठे दे के ढाडियां दा सन्मान कर रहे हैं, बड़ा मान सन्मान बख्शदे आ। आओ ध्यान करना। ढाडी वारा सुनाइयां गईयां ते सतगुरु हरगोबिंद पातशाह जी श्री अकाल तख्त साहिब ते खड़ के खालसा पंथ दे सामने एक सतगुरु अर्जन देव पातशाह दा ओ हुक्म जारी करदे आ जिहड़ा गुरदेव पातशाह शहीद होने तो पहलों अपने खालसा पंथ दे नां ते जारी करदे सी। श्री अकाल तख्त साहिब दी फसील ते खड़ के दीन अते दुनिया दे मालक सतगुरु हरगोबिंद पातशाह जी सतगुरु अर्जन देव पातशाह दा हुक्म जिवें जारी करदे आ, उस वक्त दीयां नैणां जेठूवाल दा ढाडी जत्था इन्हां अखरां दे नाल इउं पेश कर रहा है।
मैं संत बनावा सूर में हाथ तड़क पड़ावा मैं सिखी अंदर वीर रो पर शेर बनावा मैं सिखी अंदर वीर रो पर शेर बनावा मैं शक्ति बख्शो धर्मियों के पाप मिटावा मैं शक्ति बख्शो धर्मियों के पाप मिटावा पंजवे गुरां दी मैं तोड़ चढ़ावा पंजवे गुरां दी मैं तोड़ चढ़ावा गुरु अर्जन पंजवें पातशाह मालक पूर्ण भगती दे ओ कर कर बानी धर्म अंदर ते बीज बीज गे शक्ति दे गुरु जोधे छेवें हरगोबिंद बराजमान होए गद्दी ते ओ मालक बन के बैठ गए अपने ही विरसे जद्दी ते उदो बाबा बुढ़ा जी कोलों उन्हां पहन लईआं तलवारां दो मीरी ते पीरी आ मिलियां जिवें एक अकला ते जारां दो जो सियासत उदो नखसमी सी ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਅਭਾਗਣ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਕੀਤਾ ਗੁਰਾਂ ਸੁਹਾਗਣ ਸੀ ਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਭ ਆਣ ਜੁੜੇ ਰਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਓਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾ ਕੇ ਚੋਟ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਇਉਂ ਬੋਲੇ ਜੀ ਸਿੱਖੋ ਜੇ ਭੇਟਾ ਧਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਭੇਟ ਕਰੋ ਸੁੰਦਰ ਜਵਾਨੀ ਭੇਟ ਕਰੋ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸਤਰ ਭੇਟ ਕਰੋ मेरी खुशी जे लैनी है ते चंगे घोड़ सवार बनो अंग अंग मजबूत बना के कर दो दुनिया दंग जवानों अणख नाल फिर जीवो जागो समय दी इहो मंग जवानों सिर सोने दस्तारे बनो सिक्खी साण बना के चलो सीने अपने तान के चलो धौना नूं अकड़ा के चलो कमजोरी एक गुनाह है वड्डा कहता भी है पाप है वड्डा दुश्मन जे तलवार चुके तां चाहिदी है उदो भवानी जेड़ी कौम दे लेखे लगे चाहिदी है ओ जवानी उठो ढालियो गज के गाओ अणची वीर रस दियां वारां बोल तहाडे बन वगारां सुरां ते साज बन ललकारां ठप ठप करके तुहाडियां टड्डां सुत्ती कौम नूं टुंब जगावण सरंगी दे गज दे घुंगरू कुर्बानी दा चा चढ़ावण इदां कह के गुरु हरगोबिंद ने सिखां ताईं उत्साह सी दिता सिखां दे दिल दे उत्तों मौत दा डर भाओ सब लाश दिता जद वजी चोट नगारे ते धमक पई विच दिल्ली सी उच्चा केसरी निशान लहराया जां कुल हुकूमत हिली सी रचिया तखत अकाल वेख के मुगल वीर भी कंब गया चढ़ता वेख के गुरु हरगोबिंद साहब जी दियां जहांगीर हो दंग गया जद सी सच धर्म नूं लोहा उत्ते चाढ़िया कीता जुल्म गुरां ते सी जालम सरकारां छटम पीर गुरु फिर गद्दी ते बराजे जां उधर सूरमियां ने खादियां दिल विच खारां वेख के चाल समय दी सतगुरु हरगोबिंद ने मीरी पीरी दियां पहन लईआं तलवारां लाया टप गुरुआं ने रचिया तखत अकाल दा गाउंदे नतमल ते अब्दुल्ला ढाडी वारां शोभा पाउंदे सतगुरु बैठे तखत अकाल ते गाउंदे नतमल ते अब्दुल्ला ढाडी वारां होइयां रौनकां किधरे विच अखाड़े मल कुश्तियां खेडदे गतके बाजी हो रही खड़करियां ने तलवारां गतके दे कोच बैठे जानदे गतका एक ऐसी कला है एक खिन विच जदों बंदा अपने इशारे नूं भुल जांदा ना ते फिर गलत थां ते वार हो जांदा है किधरे विच अखाड़े मल कुश्तियां खेडदे गतके बाजी हो रही खड़करियां तलवारां बन गई फौज गुरां दी ठल जुल्म नूं पाउण लई धौंसे खड़कण लगियां पै रहीआं घुंकारां
ਵੇਖ ਕੇ ਚਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਕਲਗੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਗਾਤਰੇ ਖੰਡਾ ਦੋ ਧਾਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਚਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਣ ਲਈਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ। ਇਹ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਰਗੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਲਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੱਤੀਆਂ ਲੋਹਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਤਖਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਧੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਕਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਜਰਨੈਲ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗਿੰਚਾ ਬੇਗ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ। ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਜਿਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੈ। ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੱਤਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਂਗੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਲੀ ਕਰਨਗੇ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਚਾ ਬੇਗ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਦੋਵੇਂ ਵਾਪਸ ਚਲ ਗਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਉਣਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਆਣ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸ਼ੂਦ, ਵੈਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜਨੂ ਘਟ ਲਾਏ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗਿੰਚਾ ਬੇਗ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇਹੋਂ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ, ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਲਨ ਬੂਝੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕ ਗਿਆ। 100 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਔਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ। ਗਿੰਚਾ ਬੇਗ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਨੇੜਤਾ ਵਧਦੀ ਗਈ ਤੇ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਦੇ ਹਿੱਕ ਤੇ ਸੱਪ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਵਧਦੀ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਅਵਸ਼ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੰਡ ਦੇਣਗੇ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਨਚੇਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਸੀ, ਜੋਧਾ ਬਾਈ ਦੇ, ਔਰ ਅਕਬਰ ਦਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਬੜੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਖਾਏ, ਸਾੜ ਸੱਤੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਹੀ ਨਜੂਮੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਨਜੂਮੀ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਨਜੂਮੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਏ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾੜ ਸੱਤੀ ਬਾਬਤ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ
ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾੜ ਸੱਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਪਾਓ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ 40 ਦਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਾੜ ਸੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਜ਼ੂਮੀ ਆਇਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਖੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸਾੜ ਸੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਨਜ਼ੂਮੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤਸੀਹੇ ਦਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਗੀਰਾਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਦਾ ਡਰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾੜ ਸੱਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਅਪਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਅਪਾਓ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ, ਧਰਮਾਤਮਾ, ਕੋਈ ਸੰਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ 40 ਦਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਾੜ ਸੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਐਸਾ ਕੌਣ ਆ? ਤੇ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ 40 ਦਿਨ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਾੜ ਸੱਤੀ ਚਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੰਦੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਠੀਕ ਜਾ ਕੇ ਤੀਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 52 ਰਾਜੇ ਕੈਦ ਸਨ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅੱਗੇ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸਕਰੀ ਜ਼ਹਿਰ ਕੱਚਾ ਕੱਚ ਪੀਸ ਕੇ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਉਂਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਡੀਆਂ ਰਗੜ ਰਗੜ ਕੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਨਰਕਾਂ ਭਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਮਾਨੋ ਸਵਰਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ 100 ਮੋਹਰਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮੰਗਾ ਕੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਾ ਛਕਿਆ। 100 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਲਾਪ ਸੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਅਰੋਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ 52 ਰਾਜੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਵਰਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹਰੀਦਾਸ ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦਰੋਗਾ ਸੀ। ਹਰੀਦਾਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹਰੀਦਾਸ ਦਰੋਗੇ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦਰੋਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਹਰੀਦਾਸ ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਨਸੁਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕਰਮਚੰਦ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਰੀਦਾਸ ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਆ। ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਕਰਮਚੰਦ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਹਰੀਦਾਸ ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਹਰੀਦਾਸ ਦਰੋਗੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਆ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁੱਗਦੀ ਹੈ। ਆ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜਗੀਰਾਂ ਦਵਾਵਾਂਗਾ। ਆ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਵਾ ਦੀ ਤੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਾਮਨ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਰਗੜਾ ਖਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਹਰੀਦਾਸ ਦਰੋਗਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਈ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਲਿਆ,
जिथे मेरी पीरी दे मालक सतगुरु हरगोबिंद पातशाह गवालियर दे किले अंदर बैठे सन, विराजमान सन, उत्थे पहुंचे जहर दियां तारां वाला चोला रख के चिट्ठी कढ के सतगुरु हरगोबिंद पातशाह दे चरनां विच रख के चंदू लाल दियां करतूतां जिवें दस रहा है सरवण करना जी। जेठूवाल दा ढड्डी जत्था इहो बेनती कर रहा जी। गुरु कर दे श्रद्धालु पाई चरनी शीस झुकाया, गुरु कर दे श्रद्धालु पाई चरनी शीस झुकाया, गुरु कर दे श्रद्धालु पाई चरनी शीस झुकाया, गुरु कर दे श्रद्धालु पाई चरनी शीस झुकाया। चंदू ताकत सतगुरु जी दे अगे आन टिकाया, 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 चंदू ताकत सतगुरु जी दे अगे आन टिकाया। पढ़ लो दाता जो पापी दा लिखिया मैं वलियाया, पढ़ लो दाता जो पापी दा लिखिया मैं वलियाया, पढ़ लो दाता जो पापी दा लिखे मैं वलियाया, पढ़ लो दाता जो पापी दा लिखिया मैं वलियाया, पढ़ लो दाता जो पापी दा लिखिया मैं वलियाया। शीतल जी मैं दर तेरे दा सेवक हां रंग राया, शीतल जी मैं दर तेरे दा सेवक हां रंग राया, शीतल जी मैं दर तेरे दा सेवक हां रंग राया, शीतल जी मैं दर तेरे दा सेवक हां रंग राया। हरिदास दरोगे ने चिट्ठी ते जहर दियां तारां वाला चोला गुरदेव पातशाह दे चरनां विच रख के कहण लगे, दाता इसे पापी ने पिता गुरु अर्जन देव पातशाह जी नूं शहीद कराया सी, यही पापी आप जी नूं मरवाउणा चाहुंदा है, दाता ऐसे पापी नूं दंड क्यों नहीं दिंदे? ते गुरदेव पातशाह जी मुस्कुराए, एक बचन किया, निंदक प्रभ भुलाया काल नेड़े आया, इहदा काल मौत हुण नेड़े आ गई है, इनू दंड अवश्य मिलेगा, समय की निजाकत नूं वेखो। गुरदेव पातशाह ने जिथे हरिदास दरोगे का धन्नवाद किया है, उत्थे जहर दियां तारां वाला चोला अपने कोल सांभ के रख लिया, चिट्ठी अपने को सांभ के रख ली, समा अपने चाले चलता गया। हुण हिंदुस्तान का बादशाह इन्ना बीमार हो गया, थां थां उहदा इलाज कराउण वास्ते नूरजहां बेगम खड़दी है, पर कितों उहदा इलाज नहीं हो रहा। एक दिन लाहौर दे विच बादशाह गया, उधरों साईं मियाँ मीर जी जिन्हां ने सचखंड दरबार साहब हरमंदर साहब जी की नींह रखी सी, सतगुरां ने रखाई सी ते सतगुरां दा श्रद्धालु सी, हाथ विच सुच्चे मोतियां दी माला पकड़ी है ते सुखमनी साहब जी दियां अष्टपतियां पढ़ रहे हैं, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश धन में मिटावो, सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन बसराम। जदों सुखमनी साहब जी दियां अष्टपतियां पढ़ रहे सन ते बादशाह जहांगीर कहन लगा, साईं मियाँ मीर जी ये किन्हां दी बाणी पढ़ रहे हो, बड़ी मिठी ते सरीली है, मेरे कन्नां दे राही मेरे दिल अंदर प्रवेश होया ते मैं अपने आप नूं हौला हौला महसूस कर रहा है, ये बाणी किन्हां दी है? ते साईं मियाँ मीर कह लगे उन्हां दी बाणी है जिन्हां नूं तेरे हुक्म दे नाल
ਤੱਤੀਆਂ ਲੋਹਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਬਲਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਉੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸਾਂ? ਵਕਤ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਾੜ ਸੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲੱਗੀ, ਨੂਰ ਜਾਂ ਬੇਗਮ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲੱਗੀ। ਨੂਰ ਜਾਂ ਬੇਗਮ ਨੇ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਗਿੰਚਾ ਬੇਗ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਗਿੰਚਾ ਬੇਗ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੁਣ 52 ਰਾਜੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਕਿਉਂ ਮੁਰਝਾਏ ਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਾਤਾ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਰਝਾਏ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜੇ ਖੁਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਖਤਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਧੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਅੱਡੀਆਂ ਰਗੜ ਰਗੜ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਿਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ 22 ਧਾਰ ਦੇ 52 ਰਾਜੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਗਲ ਪਕੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਰਿਹਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੀ 1 2 4 5 10 ਆਪਣੇ ਦਾਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਕੀ 52 ਦੇ 52 ਕਿਵੇਂ ਖਣਗੇ? ਉਹਨੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਖਿਆ ਲਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਧੜੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਇੱਕ 52 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। 52 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਮਨ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਨੀ ਚੋਲੇ ਦੀ ਪਕੜ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤਾ ਬਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। 22 ਧਾਰ ਦੇ 52 ਰਾਜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਮਚੰਦਰ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟ ਕੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਉਧਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲੇ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਅਰਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਬੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਾਤਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਇਓ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਆਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲਾਗੇ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਕੜੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਲਾਲ ਭਰਿਆ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਣਕਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਮਣਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਣਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਆ ਤੇਰੇ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਬਲਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੱਤੀਆਂ ਲੋਹਾਂ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਪੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲਾ ਲਾ ਲਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ।
ਹੁਣ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ? ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਕੱਢਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਹਰੀਦਾਸ ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖੀ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪੀਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਇਆ, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਭੇਜੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਗਏ। ਚੰਦੂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ, ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਲੱਭੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦਾਤਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦੇ ਦਾਤਾ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਝੋਟੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਝੋਟਾ ਜਦੋਂ ਵੇਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਾਤਾ ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨਕੇਲ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਧੌਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੂਆ ਲਿਆ, ਰੱਸੀ ਲਈ, ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨਕੇਲ ਪਾਈ, ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਕਾਲਾ, ਛਤਰਾਂ ਦਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਦਾ ਮੜ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜੀ ਜੇਠੂਵਾਲ ਦਾ ਢੱਡ ਜੱਥਾ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ।
ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਤਾਈ ਫਰਮਾਮ ਦੇ ਉਹ ਨੱਕ ਐਸੇ ਨਕੇਲ ਲਓ ਪਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਜੁੱਤੇ ਸਤਾਈ ਪੰਜ ਦੇ ਵੇਲਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫੜ ਬੰਨਿਆ ਉਹ ਸੰਡੇ ਵਾਗ ਲਿਓ ਨੱਕ ਨੱਥ ਪਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਦਾ ਉਹ ਪੰਜ ਸੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਝੱਟ ਫੇਰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਉੱਡ ਬੱਚਿਆਂ ਚੰਡਾਲ ਦੀ ਉਹ ਮਾਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਡਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫੇਰ ਸੀਤਲਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਅਮਰਤ ਸਰ ਲਿਆ ਹੋ ਹੋ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ ਹੋ ਘੜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੋ ਨਾ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਖੜਕਣਾ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਕਹਿਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੀ ਵਾਰ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਭਟਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛਦੇ ਦਾਤਾ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਵੀ ਨਾਲ ਆ, ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨਕੇਲ ਆ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਆ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਚਲੋ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਮੇਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਦੇ ਉਬਾਲੇ ਦੇਗ ਦੀ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਡੌਲੇ ਫੜਕ ਰਹੇ ਆ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਤੂੜੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਹਿਣਗੇ ਦਾਤਾ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਪੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਓ, ਹੱਟੀ ਹੱਟੀ ਤੇ ਫੇਰਿਆ ਜਾਵੋ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗੇ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਫੇਰਿਆ ਗਿਆ, ਹੱਟੀ ਹੱਟੀ ਤੇ ਫੇਰਿਆ। ਉਸ ਹੱਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਜਿਸ ਹੱਟੀ ਤੇ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਪਠਿਆਰਾ ਦਾਣੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਹੱਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੁਣ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਪਠਿਆਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਪਠਿਆਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਪੀਆ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨ ਦੀ ਭੀਖ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਕੜਛਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੜਛੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਪਰ ਗਰਮ ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਪਾਈ ਸੀ। ਆਇਆ ਬਾਹਰ, ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਦੂ ਖੜਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ।
ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪਾਪੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੰਤ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਪਠਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰਸ਼ਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਆਖਰੀ ਲੈਣਾ ਵਿੱਚ ਜੇਠੂਵਾਲ ਦਾ ਢੱਡ ਜੱਤਾ ਹੈ ਇਹੋ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਲੋਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਨੱਕ ਨੱਥ ਕਰ ਛਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਜਗਾ ਵੇ ਕੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਦਾਦੋਏ ਜਗਾ ਵੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਫੇਰ ਚੰਗੀ ਮਾਰ ਹੱਟੀ ਹੱਟੀ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰਿਆ ਹੱਟੀ ਹੱਟੀ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਤ ਪਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਤ ਪਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਕੜਛਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸਾਂਭ ਪਟਿਆਰ ਕਰਮਾਂ ਕੀਤਿਆਂ ਦਾ ਫਲ ਚੰਦੂ ਪਾਵਦਾ ਕਰਮਾਂ ਕੀਤਿਆਂ ਦਾ ਫਲ ਚੰਦੂ ਪਾਵਦਾ ਉਹ ਜੋ ਪਹੁੰਚਾ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਦੇ ਦੁਆਰ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਉਹ ਕੜਛਾ ਸਿਰ ਪਾਪੀ ਦੇ ਮਾਰ
ਸੀਤਲ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਜਸ ਜਗ ਗਾਉਂਦਾ, ਸੀਤਲ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਜਸ ਜਗ ਗਾਉਂਦਾ। ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਝਾੜਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਫਟਕਾਰ, ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸ਼ੋਧਾਂ ਤੇਰੀਆਂ, ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਵਾਰਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੜਛੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਪਰ ਚੰਦੂ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਪਠਿਆਰੇ ਨੇ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਤਾ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹੀ ਕੜਛਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਪੀ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ। ਪਾਪੀ ਕੇ ਮਾਰਨੇ ਕੋ ਪਾਪ ਮਹਾ ਬੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਿੰਦਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਸਿੱਖ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਅਣਜਾਣ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਾਨ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਫੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਫੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਇਸ ਆਗੇ ਕੀਚੇ ਅਰਦਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਮਾ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਕ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੇਠੂਵਾਲ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਖੇਮਾ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਸਰੰਗੀ ਵਾਦਕ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਜੇਠੂਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਦੋਵੇਂ ਕਾਕੇ ਬੇਟੇ, ਕਾਕਾ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਾਕਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇਠੂਵਾਲ, ਦਾਸ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਪਿੰਡ ਜੇਠੂਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਤਪਰ ਰਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।